وہ دہشت کے عالم میں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی مہندی سے سجے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں دلہنوں کی طرح سجی وہ اس گھٹن زدہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے گلابی گال رونے کی وجہ سے بری طرح لال ہو چکے تھے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک کونے پہ مسہری جس پہ سمن سجی سوری بیٹھی تھی اور سامنے ہی ایک الماری تھی۔ کمرے میں زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے سمن کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور سجاول خان اندر آتا ہے۔ سمن نظریں اٹھا کر اوپر دیکھتی ہے تو سجاول اسے مسکرا کر دیکھتا ہے۔ سمن کا جیسے سر چکرا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کے لمبے سے قد کا ایک آدمی جس کا رنگ کالا اور بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں، دانت نہایت گندی پسینے کی بو دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھیں کالے رنگ پر نہایت خوفناک لگ رہی تھی۔ کپڑے جسے کئی دنوں سے بدلے ہی نہ ہو اس قدر گندے لگ رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ بہت ہی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سجاول بیڈ کی طرف بیٹھی سمن کی طرف بڑھتا تو وہ مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ جواب نہ پا کر سجاول ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتا ہے۔ دلاور مرزا اور شہانہ مرزا دو بہن بھائی تھے۔ ماں باپ کی فوتگی ہو چکی تھی۔ شہانہ بیگم اپنی بھائی سے 2 سال بڑی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، رضا ریحام۔ رضا جس کی عمر 28 سال تھی عام سی شکل و صورت کا مالک تھا اور ریحام 19 سال کی تھی۔ دلاور مرزا صاحب کی پہلی بیوی سے جڑوا بیٹا اور بیٹی تھی، سائم اور سمن۔ بچوں کی عمر 13 سال تھی جب ان کی ماں چل بسی۔ بیوی کے گزر جانے کے بعد دلاور صاحب بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ بہن کے اصرار پر فرحت بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی جن کی ایک ہی بیٹی تھی صبا۔ دوسری شادی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ سردیوں کی دوپہر تھی جب سمن کالج سے تھکی ہاری واپس آئی اور آتے ہی سو گئی۔ شام میں پھپھو کی فیملی نے آنا تھا۔ دلاور صاحب اور سائم کو بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا تو سردیوں کی چھٹی کی وجہ سے سب کا اسلام آباد جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پھپھو نے آ جانا تھا تو پھر کہاں اسے سونے کا موقع ملنا تھا۔ سمن اٹھو جلدی، مجھے اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے۔ تم اپنی بلیک والی ڈریس دے دو جو تم نے اپنی سالگرہ میں پہنی تھی، میں آتے ہی تمہیں واپس کر دوں گی۔ صبا نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا جس پہ سمن پھکلا کے اٹھی۔ جی آپی، آپ میری الماری سے نکال لیں۔ اوکے۔ صبا ایک مسکراتی نظر سمن پہ ڈال کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری سے ڈریس نکال کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگیں جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پھپھو آ چکی ہیں۔ سمن، پھپھو آ گئی ہیں، تم اٹھ جاؤ، پھر پیکنگ بھی کرنی ہے اور پھپھو نے دیکھ لیا تو بہت باتیں بنائیں گی۔ صبا نے سمن کو نرمی سے ہلایا اور پھر چلی گئی۔ بے دلی سے اٹھ کر سمن فریش ہونے چلی گئی اور پھر نیچے گئی۔ نیچے جب گئی تو سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں گئی اور اپنے لیے تھوڑا سا کھانا نکال کر وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد برتن سنک میں رکھ کر وہ نکلنے ہی لگی تھی کہ رضا کچن میں آ گیا۔ ارے سمن، تم مل گئی، شکر ہے یار، پکوڑے بنا لو، تمہارے ہاتھ کے پکوڑے کھانے کا دل کر رہا ہے۔ رضا نے التجائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے رضا بھائی، آپ بیٹھے لاؤنج میں جا کے، میں سب کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ یار سمن، میں یہیں کچن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ رضا نے ڈائننگ ایریا سے کرسی کی سیٹ کی جگہ سنبھالی۔ سمن کو رضا کا اس طرح فرینک ہونا بہت برا لگا تھا، لیکن وہ عمر اور رشتے کا لحاظ کرتی اسی لیے چپ رہتی تھی۔ سمن نے ناگواری سے رضا کی شکل کی طرف دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے آلو ابالنے رکھے اور بیسن نکالنے لگی جب ہی رضا نے اسے مخاطب کیا۔ سمن، تم مجھے بھائی نہیں بولا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارے منہ سے بھائی سننا، رضا نے بڑے ہی مشکوک انداز میں اس سے کہا۔ سمن کے ماتھے پہ ناگواری کی شکل نمایاں ہوئی۔ رضا بھائی، آپ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں اور بھائی کہنا میرا فرض ہے۔ آپ باہر جا کر بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں پکوڑے بھیجتی ہوں۔ رضا نے سمن کی بات پر عمل کرنا بہتر سمجھا
اور چپ چاپ وہاں سے تنفن کرتا چلا گیا۔ سمن نے اپنے لمبے بھورے بالوں کو لپیٹ کر جھوڑے میں قید کیا اور پکوڑے بنانے لگی۔ فرحت امی، سارا سامان تیار ہے، آفس سے گاڑی پک کرنے آنے والی ہے۔ سائم اپنے بائیں ہاتھ کی گلائی میں گھڑی پہنتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض میں اس کی سرخ و سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کی وجود سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتا وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں سائم، سب تیار ہے، بس تم اپنی بہن کو دیکھاؤ، اب تک وہ نیچے نہیں آئی ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی تیاری ہے جو اس کی ختم نہیں ہو رہی۔ میں اسی کے کمرے سے آ رہا ہوں، وہ تیار ہے۔ آپ لوگ ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلے، میں سمن کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اپنی بات پوری کر کے سائم رکا نہیں تھا، باہر کی طرف چلا گیا۔ کراچی کی بنسبت اسلام آباد میں سردی زیادہ تھی، تو سمن کو دل نہیں تھا کہ باہر جانے کو۔ وہ اکیلی ہی ہوٹل میں رک گئی، باقی سب سیر و تفریح کے لیے نکل چکے تھے۔ سفر کے بعد سمن کا سر بہت درد کر رہا تھا، تو اس نے چائے پی کر میڈیسن لی اور فریش ہو کر روم سے باہر نکل گئی۔ گھر والوں کے آنے میں وقت تھا، تو اس نے سوچا تھوڑا باہر جا کر موڈ بحال کر لیا جائے۔ اپنے لمبے برے بالوں کو کیچڑ میں مکید کر کے آگے سے 2 لٹوں کو چہرے پہ آزاد چھوڑ دیا۔ گلابی کلر کے سوٹ میں اس کی سفید رنگت بے حد کھل رہی تھی۔ بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں جس پہ لگا کاجل اس کی آنکھوں کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ ایک بڑی سی شال جو اپنے ارد گرد لپیٹے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم گیٹ کھولو ابراہیم۔ عائشہ اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ بھائی سے ملنے آئی تھی جو دبئی سے پاکستان آیا تھا، اسلام آباد اپنی بہن سے ملنے۔ بہنوئی سے تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل میں رکا تھا۔ کافی دیر گیٹ بجانے کے بعد بھی جواب نہ آیا تو عائشہ سمجھ گئی ابراہیم شاور لے رہا ہے۔ سمن کافی دیر سے انہیں ابراہیم کے گیٹ پر کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ انہیں اپنے روم میں آ کر بیٹھنے کا کہہ دیتی ہوں۔ سمن عائشہ کی طرف بڑھی اور اسے مخاطب کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، جب تک یہ گیٹ نہیں کھول رہے آپ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جائیں۔ اپنے برابر میں ایک پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر عائشہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک کچھ خیال آنے پہ عائشہ نے سمن کی طرف مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سمن بچوں کی ہمراہ عائشہ کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ عائشہ نے ابراہیم کو میسج کر دیا کہ جب وہ نکل جائے تو برابر والے کمرے سے ہمیں بلا لے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ سمن نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ ابھی عائشہ بیٹھی ہی تھی کہ گیٹ پر دستک ہوئی۔ عائشہ فوراً گیٹ کی طرف بھاگی جہاں ابراہیم گیٹ پہ کھڑا انہی کا منتظر تھا۔ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس باتھ ٹاول ابھی بھی اس کے کندھوں پر تھا۔ نیلی آنکھیں بہن کے اتنے عرصے بعد دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ سرخ ہوتے گالوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیلے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پہ جھولتی وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ آپی، معذرت خواہ ہوں آپ سے، وہ میں نہانے چلا گیا تھا، جبھی وقت پہ گیٹ نہیں کھول سکا، ابراہیم نے شرمندگی ظاہر کی۔ عائشہ لپک کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں کو بھگونے لگے۔ ارے آپی، رو تو نہیں، میں بھی کچھ وقت کے لیے یہی آپ کے سر پر مسلط رہوں گا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے عائشہ کے آنسوؤں کو صاف کیا، جس پہ عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمن پیچھے کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بیچ میں آنا اسے مناسب نہ لگا، اس لیے وہ پیچھے ہی رہی۔ عائشہ بچوں کے ہمراہ ابراہیم کے روم میں آ گئی۔ ابراہیم، وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، تم ایک دفعہ میرے کہنے پر اس سے مل کر دیکھو، بہت ہی پیارا لہجہ تھا اس کا، مجھے تمہارے لیے بہت اچھی لگی ہے۔ عائشہ نے پرجوش انداز میں ابراہیم کو سمن کے بارے میں بتایا۔ جی آپی، انشاءاللہ، سادہ سا جواب دے کر ابراہیم بچوں کو گفٹس دینے لگا۔ عائشہ نے مزید کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ عائشہ کے جانے کے بعد سمن نے واپس کھلی ہوا میں جانے کا فیصلہ کیا اور باہر نکل گئی۔ رات کے کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ پارک میں ٹہل رہی تھی جب ہی اس کو کسی نے آواز دی۔ ایکسکیوز می، آپ سامنے والے ہوٹل روم نمبر 122 سے آئی ہیں نا؟ سمن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس وقت سے کئی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔
بلیک کلر کے ڈھیلے ٹراؤزر کے اوپر اس نے وائٹ کلر کی ہوڈی پہن رکھی تھی، آستینوں کو کہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ سرخ و سفید رنگت سردی کی وجہ سے مزید سرخ ہو رہی تھی۔ مغرور کھڑی ناک، نیلی آنکھیں، وہ شخص اس قدر حسین تھا کہ کوئی بھی اس انسان کے سحر میں ڈوب سکتا تھا۔ سمن ایک پل کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ ابراہیم کو اس کو مسلسل اس طرح خود کو دیکھنا تھوڑا عجیب لگا۔ ہیلو، میں ابراہیم، جس کی بہن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے روم میں بٹھایا تھا۔ ابراہیم نے جواب میں پا کر آگے سے بات مکمل کی۔ ابراہیم کے بولنے پر سمن ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اپنے اس طرح کے ری ایکشن پہ سمن شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، میں نے آپ کو پہچان لیا، سمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابراہیم نے خوشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بائی دی وے، آپ کا نام؟ ابراہیم نے اسے سوال کیا۔ سمن مرزا، سمن نے ہلکا پھلکا سا جواب دیا۔ تھینک یو مس سمن، آپ نے آپی کو میرے آنے تک اپنے روم میں بٹھایا، تھینک یو سو مچ۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ سمن کو مسکراتے ہوئے وہ بہت پیارا لگا۔ موسٹ ویلکم، سمن نے دھیمے سے جواب دیا۔ ابراہیم نے ایک خوشمگین نگاہ اس پر ڈالی۔ میں ہوٹل جا رہا ہوں، اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو میرے ساتھ چل لیں۔ سمن نے اس بات پر سر ہلایا اور دونوں ساتھ ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی دونوں کے درمیان۔ ہوٹل پہنچ کر دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی سمن کا پیر بری طرح مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سمن نے آنکھیں میچ لی۔ کمر پہ مقابل کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ دو نیلی آنکھوں کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ ناک سے ناک ٹچ ہو رہی تھی۔ مقابل کے پاس سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو سمن کو اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم کے اس طرح مسلسل دیکھنے سے سمن بری طرح گھبرا گئی۔ ابراہیم اس کے چہرے کی نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ کس قدر حسین تھی یہ لڑکی، کیا وہ واقعی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ سمن کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسا سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ سمن کی گھبراہٹ محسوس کر کے ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سمن کو نارمل کرنے کے لیے ابراہیم نے اس سے سوال کیا۔ جی، وہ بس پاؤں مڑ گیا تھا، سوری، سمن نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اٹس اوکے، ابراہیم نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ سمن بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اوپر پہنچ کر سمن اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، ابراہیم اپنے کمرے کی طرف۔ گیٹ پر پہنچ کر سمن نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ وہ گیٹ کا لاک کھولنے میں مصروف تھا۔ سمن نے دھیرے سے اللہ حافظ کہا اور بنا جواب کا انتظار کیے اندر چلی گئی۔ ابراہیم کے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ آئی اور وہ بھی اندر چلا گیا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کیا تھا آخر ایسا اس لڑکی میں جو اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا؟ وہ جب سے آیا تھا صرف سمن کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آوازوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، شاید نہیں، ہاں، اس معصوم سی لڑکی سے میں ہار گیا آج۔ اس کی معصومیت میرا دل لے گئی۔ ابراہیم خان کو محبت ہو گئی۔ اس نے کل سمن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور لائٹس آف کر دی۔ سمن جب سے واپس آئی تھی شرمندہ سی گھبرائی سی تھی۔ پتہ نہیں ابراہیم کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ مسلسل اس کے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی۔ چھوڑو، جو بھی سوچے، مجھے کیا، میں کون سا جان بوجھ کر گری تھی، اور ویسے بھی میری اب ان سے کون سا ملاقات ہوگی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ صبا نے اسے ٹوکا، یار سمن کے پاگل ہو گئی ہو، آدھی رات کو کیا خود سے بڑبڑائی جا رہی ہو، خود بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ صبا نے اسے ہلکا سا جھڑکا۔ جی آپ ہی سونے لگی، گڈ نائٹ۔ اور پھر سمن نے بھی آنکھیں موند لی۔ صبح اٹھتے ہی معمول کے مطابق ابراہیم جاگنگ پہ چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے ناشتہ کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے عائشہ کو کال کی۔ پہلے بیل پر ہی دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک، خیریت، اتنی صبح کال کی؟ عائشہ فکر مند ہوئی۔ ہاں آپ ہی، بس آپ کو ایک گڈ نیوز دینی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں ہاں بولو۔ آپ ہی،
میں کل اسی لڑکی سے ملا تھا، سمن نام ہے اس کا، وہ واقعی بہت پیاری اور معصوم ہے۔ میں اسے شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کس طرح سے اس سے بات کروں میرے سمجھ نہیں آ رہا، اور میں اسے کیا بولوں۔ ابراہیم کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی، جب ہی پیچھے سے بلال کی آوازیں آنے لگی، عائشہ مجھے ناشتہ دو، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ آپ جائیں، بلال بھائی کو ناشتہ دیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ بلال کی آواز سن کر ابراہیم نے فون بند کرنے میں ہی بہتری سمجھی۔ کال کٹ کر کے وہ باہر نکلا، اس نے سوچا یہی صحیح وقت ہے بات کرنے کا۔ وہ سمن کے روم کی طرف بڑھا، اس نے بیل بجائی، دوسری بیل پر سمن نے گیٹ کھول دیا۔ ارے ابراہیم آپ! ابراہیم کو دیکھ کر سمن کو حیرت ہوئی۔ جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ جی شور، آپ اندر آ جائیں۔ سمن نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ ابراہیم دھیما سا مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سمن، میں آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، سیدھی بات کہوں گا۔ سمن نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بنا اس کی طرف دیکھے ابراہیم نے اپنی بات کہی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ سمن کی سماعتوں پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ مردوں کو ایک ہی دن میں کیسے محبت ہو جاتی ہے؟ سمن تنزیہ ہنسنے لگی۔ ابراہیم کو اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی سمن سے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ سمن نے ابراہیم سے سوال کیا۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس طرح اچانک افتاد پہ سمن اس کے سینے سے جا لگی۔ ابراہیم کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پہ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے سمن کا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا اور کہنے لگا، محسوس کرو ان دھڑکنوں کو جو کل سے تمہارا نام لے رہی ہیں۔ میری محبت کی تجدید سننے نہیں آیا ہوں میں۔ سمن، جان سے مار دوں گا تمہیں اگر میری محبت پہ ایک بھی لفظ کہا۔ وہ سمن کا سر اپنے سر سے جوڑے سے کہنے لگا، آئی لو یو سمن، آئی ریئلی لو یو، ول یو میری می؟ اس نے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ سمن کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ اس سے اٹھنے والی مخصوص پرفیوم کی خوشبو سمن کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ ابراہیم نے اپنی نرم گرم لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ سمن نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ سمن، مجھے پتا ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، شاید اپنی فیلنگ سے واقف نہیں ہو تم۔ میں تمہیں بھی کل تک کا وقت دیتا ہوں، تم سوچ لو۔ اگر تم اقرار کرتی ہو تو ابراہیم خان مرتے دم تک تمہارا، اور اگر تم انکار کرو گی تو میں دوبارہ تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ابراہیم کے جاتے سمن نے گیٹ لاک کر لیا۔ دل کی دھڑکن کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پہلے ایک گلاس پانی پیا اور وہیں پاس رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ماتھے کو نرمی سے چھوا جہاں ابراہیم نے پیار بھرا بوسہ دیا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پہ ایک پیاری سی مسکان ابھر آئی۔ شرم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پہ نمایاں ہوئے۔ اوہ سمن، تم کتنی ایڈیٹ ہو! ابراہیم کے ذہن سے نہ نکلنا اس بات کی نشانی تھی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ آئی ریئلی لو ہم کر گول گول گھومنے لگی۔ ابراہیم خان، سمن مرزا کو دلی جان سے تم سے محبت ہو گئی ہے، خود سے دل ہی دل میں کہتے وہ دلکش مسکان مسکرا دی۔ اگلی صبح معمول کے حساب سے ابراہیم جاگنگ پہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر جاگنگ کرنے کے بعد وہ سانس بحال کرنے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائے وہ سمن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب ہی اسے سمن دور سے آتی دکھائی دی۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ سمن اسے دیکھ چکی تھی، وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ابراہیم کو جیسے ہی کل کی بات یاد آئی اسے تھوڑی پریشانی ہوئی۔ کہیں وہ اسے انکار تو نہیں کر دے گی، کہیں وہ اس کی محبت کی تسجیل تو نہیں کرے گی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سمن اس کے قریب آ کر پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ سمن نے بات کرنا شروع کی۔ ابراہیم اس کی شکل دیکھنے لگا، وہ نارمل تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ آپ کے کل کی بات نے مجھے ساری رات بے چین رکھا ہے۔ کوئی اس طرح بھی اظہار محبت کرتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے شکوہ کیا۔ ہاں 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 ہاں، پھر تم ہی بتا دو۔
किस तरह किया जाता है ये सारे मोहब्बत। इब्राहिम ने एक जोरदार कहका लगाया। सुमन इसकी बात इसे बिना पलक झपकाए देखने लगी। वो हंसते हुए कितना खूबसूरत लगता है। ऐसे क्या देख ऐसे क्या देख रही हो? मुझे हैंडसम खूबसूरत नौजवान को नजर लगाने का इरादा है क्या? इब्राहिम ने मशकूक से अंदाज में आंख मारकर कहा। सुमन के मुंह से बेख्तियार तौबा निकला। इब्राहिम कहका लगाकर हंस दिया। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं इब्राहिम। सुमन ने इसकी तारीफ की। हाँ हाँ हाँ, आपकी नज़रों का कमाल जाना, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई लव यू इब्राहिम, सुमन ने बिना उसकी तरफ देखे अपने दिल की बात कही। आई लव यू टू मेरी जान, इब्राहिम ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए जवाब दिया। दोनों कई देर तक बैठे बातें करते रहे। इब्राहिम ने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया। सुमन, ये मेरा नंबर है, अपने पास सेव कर दो, फिलहाल मुझे जाना होगा, देर हो रही है, चलो होटल साथ चलते हैं। सुमन इस बात में सर हिलाया और इसके साथ चल दी। अगले दिन सबने फार्म हाउस के लिए निकलना था। वापसी में फिर कराची अपने घर वापस आना था। कराची के परसों दोपहर की फ्लाइट की मुलाकात इब्राहिम की से सुमन की सुबह होती। आज रात शहाना पप्पो सुमन के पास थी। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो सुमन के पास ही सो गई थी। रात के 12 बज रहे थे जब सुमन ने इब्राहिम के नंबर पर टेक्स्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, सुमन हेयर। मैसेज मुकाबिल को जा चुका था पर सीन नहीं हुआ था। इसने मोबाइल बराबर में रखा और सोने के लिए आंखें मूंद ली। रात के 3 बजे के वक्त शहाना बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी। इस इनसे सांसें नहीं ली जा रही थी। इन्होंने जैसे जैसे सुमन को जगाया, सुमन ने उनके मुंह में इनहेलर लगाया। आप ठीक है ना पप्पो? हाँ मेरा बच्चा, तूने वक्त पे इनहेलर दे दिया था। वो सुमन को गले से लगाए प्यार करने लगी। पप्पो, आपने मेडिसिन ली थी रात में? ये ख्याल ना आने पर सुमन ने इनसे सवाल किया, जिसमें वो नजरें चुराने लगी। वो मैं भूल गई थी बच्चे, रात में पता नहीं कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। सुमन ने एक शिकवा की निगाहों से अपने पास बैठी पप्पो की तरफ डाली, फिर उठकर मेडिसिन और पानी लेने चली गई। मेडिसिन देकर मेडिसिन देकर सुमन ने इन्हें आराम से लिटाया और फिर इनकी पाँव दबाने लगी। कुछ देर पैर दबाने के बाद इसने शाहाना बेगम की तरफ देखा जो सो चुकी थी। सुमन इनकी तरफ से तसल्ली पाकर अपनी जगह पर आ गई। जब भी उसे ख्याल आया कि उसने इब्राहिम को मैसेज किया था, इब्राहिम का रिप्लाई आ गया होगा, इसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए मोबाइल उठाया तो इब्राहिम ने उसे वक्फे से कई मैसेजेस कॉल्स किए हुए थे। मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से उसे पता नहीं चला था। उसने फ़ौरन इब्राहिम को कॉल की, जो उसने दूसरी बेल पे ही उठा ली। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से पुरजोश आवाज़ आई। सुमन के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, सुमन ने धीरे से जवाब दिया। हो गई मैडम की नींद पूरी? इधर जो मुझे बेचैन करके खुद मोहतरमा ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही हैं। इस मासूम से शिकवे पर सुमन खिलखिलाकर हंस दी। सुबह होते ही सबने फार्म हाउस जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। शाहाना बेगम की तबीयत खराबी का सुनकर सभी सुबह निकल गए थे। सुमन की सुमन की इब्राहिम से मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। इब्राहिम को मैसेज पर सारी सूरत हाल बता दी थी। दोनों का दिल उदास था। जाने से पहले आखिरी मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ काम पड़ जाने की वजह से साइम को इस्लामाबाद में ही रुकना पड़ा। दिलावर साहब की तबीयत बस कुछ ठीक नहीं थी तो साइम को इन्हें अपने साथ रोकना मुनासिब नहीं लगा और इन्हें भी सबके साथ भेज दिया। फार्म हाउस पहुंचते ही सब अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए और बड़े जितने भी थे वो सब लॉन्च में बैठकर बातें करने लगे। सुमन ने सबके लिए चाय और कुछ स्नैक्स रेडी किए और बाहर ले आई। लाउंज में सबको चाय सर्व करके जाने ही लगी थी, शाहाना बेगम ने उसे अपने पास बिठा लिया। शाहाना बेगम का सुमन को इस तरह अपने पास बिठाना सबको ही अजीब लगा। हाँ तो भाई दिलावर, अपने आंगन का फूल हमें दे दो, शाहाना बेगम ने इल्तिजाई लहजे में भाई से कहा। सुमन यकटक उनकी शक्ल देखने लगी। उन्होंने ये क्या कहा था? शाहाना बेगम ने सुमन के माथे पर प्यार भरा बोसा दिया। मैं अपनी रजा के लिए सुमन को लेना चाहती हूँ दिलावर। अपने घर का चांद हमें देकर हमारे आंगन को रोशन कर दो दिलावर। मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब चली जाऊँ मैं इस दुनिया से।
कल सुमन ने मेरा बहुत ख़्याल रखा, मैं चाहती हूँ सुमन ही मेरी बहू बने। ये सब ये सब कहते कहते इनकी आँखों में आँसू आ गए। आपा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। सुमन आपकी अपनी ही बेटी है, जब चाहे आप इसे रज़ा की दुल्हन बनाकर ले जाएँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं। दिलावर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुमन हक्का-बक्का इन दोनों की तरफ देखे जा रही थी। ये इसके साथ क्या होने जा रहा था? सुमन ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उस अल्फाज़ तो जिससे मुँह में इसके मुँह में ही रह गए थे, जो निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी अवस्था में शाहरा बेगम ने अपनी अंगूठी और कड़े उतारकर सुमन के हाथों में पहना दिए। आंखें नमकीन पानी से भरने लगी, तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही इसने गेट लॉक किया और वहीं पे गेट के पास बैठकर बुरी तरह रोने लगी। इसके चीखने को जी चाह रहा था, लेकिन वो नहीं चीख सकती थी। काश अम्मी, आप जिंदा आपके साथ मैं भी मर जाती। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया मुझसे पूछे बिना। अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इब्राहिम से मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर? मैं सोच भी नहीं सकती थी किसी और से शादी का। अल्लाह ताला कुछ करे मुझे, मैं मर जाऊँगी इब्राहिम के बगैर। वो आसमान की तरफ देखते चीखने वाले अंदाज में कहने लगी। आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुसलसल रोने की वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगी। इसे जल्दी से साइड टेबल से पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाई। पानी पीने के बाद इसकी सांसें बहाल हुई। मुझे साइम को बताना चाहिए इब्राहिम के बारे में सब कुछ, शायद वो मेरा साथ दे। इसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और साइम के नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से नंबर मुसलसल मसरूफ आ रहा था। जब ही किसी ने इसके कमरे का गेट बुरी तरह पीटा। सुमन जल्दी बाहर आओ, शहाना शहाना पप्पू की तबीयत खराब हो गई है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। सबा की बौखलाई हुई आवाज़ बाहर से आई। सुमन ने फ़ौरन उँगलियाँ ठीक किया और बाहर की तरफ निकल गई। शाहना बेगम को एडमिट कर लिया गया। ट्रीटमेंट चल रही थी शाहना बेगम की। दिलावर साहब बहुत परेशान थे अपनी बहन की तबीयत को लेकर। सब घर वाले बहुत परेशान थे। इस तरह की सिचुएशन में सुमन को चुप रहना ही बेहतर लगा। थोड़ी देर में आके डॉक्टर ने तसल्ली बख्श जवाब दिया तो सबकी जान में जान आई। थोड़ी देर में ही वो डिस्चार्ज हो गई। इन्हें वापस फार्म हाउस ले आए। इस वक्त शिव शाहाना बेगम के कमरे में विराजमान थे। रज़ा इनके सिरहाने बैठा इनका सर दबा रहा था। बाकी सब सामने सोफे पर विराजमान थे। दिलावर शाहाना बेगम ने बमुश्किल दिलावर साहब को आवाज़ देकर अपने पास आने का इशारा किया। दिलावर साहब उठकर के पास जाकर बैठ गए। दिलावर, मेरी तबीयत की का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ सुमन को जल्द अज जल्द मेरे घर की बहू बन जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे प्यार से अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दिलावर। वो आँखों में आँसू लिए दिलावर साहब के हाथ थामे इल्तिजाई अंदाज में कहने लगी। आपा, सुमन आपकी बेटी है, आप जब चाहें इसे ले जाएं। दिलावर साहब इसके हाथ थामे उनकी दिलासा दिया। लेकिन अब्बू, हमें सुमन से इसकी रजामंदी लेनी चाहिए। समा ने बात को रोकने की कोशिश की। जिस पे रिश्ते की बात हुई थी जब से रिश्ते की बात हुई, सुमन का चेहरा बुझा बुझा सा था और सपा ने ये सब बहुत गहराई से नोट किया था। दिलावर साहब ने सुमन को अपने पास बुलाकर बिठाया। मुझे पता है मेरी बेटी मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। दिलावर साहब ने सुमन को खुद से लगाया और कहने लगे, क्या मैं अपनी शहजादी की ज़िंदगी का फैसला कर सकता हूँ? सुमन का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर दिलावर साहब ने निहायत नरमी से इनसे पूछा, जिस पर सुमन ने हल्का सा सर हिला दिया। दिलावर साहब ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा, फिर शाहाना बेगम की तरफ मुतवज्जा हुए। आपा, हम अगले हफ्ते की शादी की डेट रखते हैं। मेरे ख्याल से जुम्मा बेहतर रहेगा। दिलावर साहब ने अपना फैसला सबको सुनाया। किसी की तरफ से कोई इतराज़ नहीं आया तो शाहाना बेगम मुतमईन हो गई। इसी असना में सुमन को साइम की कॉल भी आ गई। हाँ सुमन, पप्पो कैसी हैं आप? हाँ साहिब, माशाल्लाह अब बेहतर है। सुमन बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल ज़ाहिर कर रही थी, वरना उसके दिल में तूफ़ान उमड़ आया था। मेरी बहना, मेरी जान, रज़ा के रिश्ते से मुतमईन हो ना तुम? साइम बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से सुमन से सवाल किया। मैं खुश हूँ साइम। चलो तुम शादियों की तैयारियाँ करो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारी मेहंदी वाले दिन आ जाऊँगा। ठीक है। चलो ख्याल रखना, अब मैं काम से जाने लगा हूँ। साइम ने तसल्ली बख्श जवाब पाकर खुद को मुतमईन किया और फ़ोन बंद कर दिया। शादी की तैयारियां जोर और शोर से चलने लगी।
सुमन का दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका था। कराची आए हुए उन्हें 2 दिन हो चुके थे और सुमन कमरे से बहुत ही कम बाहर निकल रही थी। इसने इब्राहिम को एक ही मैसेज में सारी सूरत हाल बता दी थी। साथ ही अपनी मजबूरी और बेबसी बयान करके इसने ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। वो किसी भी कीमत पे कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसे अपने बाप का मान सलामत रखना था, इसलिए उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया था ताकि इब्राहिम उससे बात ही ना हो। इब्राहिम से बात होना उसे कमज़ोर कर सकता था। इब्राहिम ने जब से सुमन का मैसेज देखा था वो मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट सुलगाया जा रहा था। अंदर की आग जिसे बढ़ती ही जा रही थी। इसे एक पल का सुकून नहीं था। आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल अंगारा बनी हुई थी। दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। टप टप आंखों से आंसू बहने लगे। वो शीशे के आगे खड़े खुद का जायजा ले रहा था। 2 दिन हो गए थे और वो अपने कमरे से हिला तक नहीं था। आंखों के हल्के नुमाया थे और वो इस बात का सबूत दे रहे थे कि वो 2 दिन से सोया नहीं था। इसकी नीली आंखें गजब का हुस्न रखती थी, जिनमें फकत सुमन बसी हुई थी। सुमन दिलावर मिर्जा, तुम इस तरह किसी और की नहीं हो सकती। इब्राहिम खान सारी दुनिया को आग लगा देगा अगर तुम किसी और की हुई। ये मेरा वादा है सुमन दिलावर मिर्जा, तुम सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम खान की हो, आज भी और कल भी। बेवफाई की तुम्हें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाजुक जिस्म इस काबिल नहीं है कि तुम इब्राहिम की शिद्दतों को सह सको, लेकिन तुम्हें सहना होगा। तुम्हें भी दर्द का एहसास होना चाहिए। एक जोरदार मुक्का इसने शीशे पे मारा। पल भर में शीशा कुर्सियों में तब्दील हो गया। इसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन उसे अपने हाथ की परवाह कहाँ थी। इसने अपने शर्ट के बटन खोले और शावर लेने चला गया। शावर लेकर जब बाहर आया, फिर इसने सुमन की पूरी फैमिली की मालूमात निकलवाई, जिस पे उसे साइम मिर्ज़ा का पता चला, जो इब्राहिम के दोस्त अफजल के साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहा था, और वो भी अफजल के बिजनेस की वजह से ही दुबई से पाकिस्तान आया था। इब्राहिम से साइम एक दफ़ा मिल चुका था अफजल के ऑफिस में। साइम और अफजल काफ़ी अच्छे दोस्त मालूम हो रहे थे। इब्राहिम ने बिना वक्त ज़ाया किए अफजल को कॉल की, जो पहली ही बेल पे रिसीव हो चुकी थी। अफजल, मुझे तुमसे अभी मिलना है, कहाँ हो तुम? इब्राहिम ने फ़ौरन से सवाल किया। ऑफिस में हूँ, खैरियत? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, बस तू वहीं रह, मैं आ रहा हूँ, आके बात करता हूँ। ठीक है, आ जा। कॉल कट करके इब्राहिम ने फ़ौरन गाड़ी की चाबी निकाली और अफजल के ऑफिस की तरफ निकल गया। जब इब्राहिम अफजल के ऑफिस पहुंचा तो साइम वहीं बैठा था। इब्राहिम ने दोनों से सलाम दुआ की और वहीं पास में रखी कुर्सी पर विराजमान हो गया। वो दोनों किसी मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब ही साइम ने कहा, यार सुमन की शादी है अगले हफ्ते, हमें ये प्रोजेक्ट थोड़ा डीले करना होगा, मैं सुमन की शादी मिस नहीं कर सकता। साइम फिर थोड़ा साइम थोड़ा परेशान हुआ। अरे परेशान ना हो, सुमन मेरी बहनों जैसी है, इसकी शादी में तो काम रोकना तो पड़ेगा। अपनी गुड़िया को प्यार से रुखसत भी तो करना है। अफजल ने मुस्कुराते हुए, जिससे साइम पुरसुकून हो गया। इब्राहिम को वो इस वक्त सख्त जहर लग रहा था। इसकी बातों ने इस वक्त इब्राहिम के जख्मों पे नमक का काम किया था। चल अफजल, मैं बाद में आता हूँ। इब्राहिम को टाइम दे, मुझे ज़रा काम है। साइम अलविदाई कलमात कहकर वहाँ से चला गया। हाँ इब्राहिम, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा था? साइम के जाते ही अफजल ने इब्राहिम से सवाल किया, जिसके जवाब में इब्राहिम ने सारी सूरत हाल शुरू से आखिर तक अफजल को सुना दी, जिसे सुनकर अफजल को गहरा सदमा पहुंचा। कमीने, तूने मुझे ये बात अब क्यों बताई? पहले नहीं बता सकता था? मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगा, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है, अब तू कुछ कर। देख इब्राहिम, जितना मुझे पता है उसकी पुप्पो एक अच्छी खातून है और उनका बेटा भी शरीफ लड़का है, लेकिन सुमन की सौतेली माँ वो सुमन से नफरत करती है। ये ये बात जानता हूँ मैं। साइम ने मुझे कल कराची जाने कहा है, शादी के इंतज़ामात देखने हैं, तो मेरे साथ चल, कराची करते हैं कुछ ना कुछ। मेहंदी से एक दिन पहले सभी तैयारियों में मसरूफ़ थे। कल मेहंदी थी और किसी का ड्रेस रेडी नहीं हुआ था। साइम ने किसी ड्राइवर को भेजा था इस्लामाबाद से। सुमन को लाने ले जाने की जिम्मेदारी उसने संभाल ली थी। सुमन यार जल्दी करो, हो दोपहर हो गई है, तुम अब तक नीचे नहीं आई हो, ड्राइवर भी आने वाला होगा साइम भाई का, वही बुटीक लेकर जाएगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सबा इसके सर पर खड़ी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। सुमन का दिल जैसे मुर्दा सा हो गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया हिलाया
और फ्रेश होने चली गई। सबा को उसका लहजा बहुत ज़्यादा खटक रहा था। इसने कई दफ़ा पूछने की कोशिश की कि वो इस शादी से खुश नहीं है, पर सुमन का एक ही जवाब होता था, नहीं ऐसा नहीं है, बस अम्मी की कमी महसूस होती है। सजावल खान को आए हुए 1 घंटा हो चुका था। दिलावर साहब उससे मिलने आए। वो कोई 25 या 27 साल का नौजवान नजर आता था, जिसका काला सिया रंग, दांत निहायत ही पीले थे। आंखों का रंग नीला होने की वजह से वो ज्यादा डरावना लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, गंदा सा हुलिया, उसे देखकर नॉर्मल इंसान खौफजदा हो जाए। उसे देखकर दिलावर मिर्जा को तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर खुद ही सारे ख्याल झटक कर उसके काम समझाने लगे। उसे दिलावर साहब ने सारा काम समझा दिया था। इस्लामाबाद से उसे यहाँ काम को मैनेज करने के लिए अफसर ने भेजा था। उसे शादी तक यहीं रहकर सारे काम देखने थे। सुमन, जल्दी करो, नीचे ड्राइवर आ गया है। हमें निकलना है, अम्मी को भी मैंने कह दिया है, वो भी तैयार हो गई होंगी। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से नीचे पहुँचो वरना तुम्हारी क्लास हो जानी है। सबा उसे तनकीद करती नीचे चली गई। सुमन ने जल्दी जल्दी दुपट्टा सर पे लपेटा और वो भी नीचे भागी। फरहत बेगम और सबा पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। सुमन भी जाकर बैठ गई। मैडम, ज़रा जल्दी कर लिया करो, हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। फरहत बेगम ने उसके देर से आने पर उस पर तंज किया। जी छोटी अम्मी, मैं ख्याल करूँगी। बुटीक आ चुका था। चावल ने फ़ौरन फ़ौरन उतर कर पीछे का दरवाज़ा खोला। पहले सबा उतरी, फिर फरहत बेगम और फिर सुमन। चांद जैसी लड़की, बिल्कुल फूलों की तरह। सुमन कर देख कर सजावल के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, जिससे तीनों ने ही सुन लिया था। सजावल को अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हुआ। वो शर्मिंदा सा नज़रें झुकाकर साइड पे खड़ा हो गया। फरहत बेगम आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ सजावल के मुंह पे मारा। सुमन और सबा हक्का बक्का उन्हें देखने लगी। 2 टके के ड्राइवर, अपनी औकात में रह। खुद बदसूरती का पोटला है तू, खूबसूरती देखकर तेरी लाल टपक गई। माजरत बेगम साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, आगे से नहीं होगा। सजावल ने नजरें झुका के माजरत की। होना भी नहीं चाहिए, वरना काम से हाथ धो बैठोगे। सबा फरहत बेगम को हाथ से खींचती हुई बुटीक के अंदर ले गई। मेहंदी का दिन था और हर तरफ मेहमानों की आमद थी। सभी अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल थे। सजावल मुसलसल काम कर रहा था। थकावट की वजह से उसका जिस्म में दर्द हो रहा था। अभी वो अभी वो भी फरहत बेगम की ड्रेस बुटीक से लेकर आया था। अब वो उन्हें देने जाना था। जल्दी जल्दी में आने की वजह से उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। वो फरहत बेगम की ड्रेस उनके हवाले करके जाने लगा तो जूस का गिलास एक मुलाजमा ने उसकी तरफ बढ़ाया। ये जूस पीकर अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर मेहमानों के आने के बाद तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। फरहत बेगम का इतना नरम लहजा उसके दिमाग में खटका था, लेकिन सारे ख्याल सर से झटक कर वो जूस का गिलास ख़त्म कर गया। इस बात से लाइम के जूस में कुछ था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया, जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था। सुमन को तैयार करने बाहर से किसी लड़की को बुलाया गया था। शाम के 7 बज रहे थे और तकरीबन सुमन भी रेडी हो चुकी थी। पिंक कलर के कामदार जोड़े में हल्का सा मेकअप उसे निहायत हसीन बना रहा था। फूलों के जेवरात में सजी वो हसीन लड़की इस वक्त कोई परी ही लग रही थी। उसने जैसे सारा उसके चेहरे पे सिमट आया था, इस कदर हसीन लग रही थी। हिरनी जैसी हसीन आंखें उठाकर उसने खुद को शीशे में देखा। फौरन आंखें नमकीन पानी से भर गई। दिल में एक गहरी चोट लगी। काश वो इब्राहिम की दुल्हन बनती। वो खुद को शीशे में देखते किसी और ही दुनिया में चली गई। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दिन ब दिन इब्राहिम की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती जा रही थी। इब्राहिम उसके हिसाबों पे बुरी तरह सवार होने लगा था। इब्राहिमी ख्याल ने दिल में जैसे अजीब सा दर्द शुरू कर दिया। वो इन्हीं ख्यालों में थी कि इसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। सुमन, मैं आ जाऊं? बाहर खड़ी सबा की हाँफती काँपती आवाज़ आई। सुमन ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। हाँ हाँ, आ जाओ, मैं कपड़े ठीक करती। वो कपड़े ठीक करती कुर्सी पर विराजमान हुई। सब अंदर आई तो इसके हाथ में जूस का गिलास था। इसने सुमन को देखा। उसकी पलकें झपकना जिसे भूल गई, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। माशाअल्लाह, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। सुमन ने उसे उसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखा। यार सुमन, बहुत हसीन लग रही हो। सबा ने उसके चेहरा हाथों में थामे उसकी तारीफ की तो जवाबन सुमन मुस्कुरा दी। आप ही बहुत प्यारी लग रही हैं, आप ही। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुमसे कम। अच्छा चलो बातें छोड़ो, अभी मेहमानों के आने में वक्त है। तुम ये जूस पी लो, अम्मी ने भेजा है। थोड़ा
थोड़ा आराम कर लेना। फिर सबा ने जूस का गिलास सुमन की तरफ बढ़ाया, जिसे सुमन ने थाम कर फौरन ख़त्म कर लिया। सबा ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा और गिलास लेकर बाहर चली गई। सुमन आराम करने की नीयत से बेड पर टेक लगाए बैठ गई। जब से सबा गई थी, इसका सर बुरी तरह दर्द कर रहा था और अपना सर थामे बैठी थी। दर्द की टीस उसके जिस्म से हिलने से कासिर कर रही थी। दरवाजे की दस्तक ने उसकी जान में जान पैदा की। वो उठने लगी, लेकिन लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इसके कमरे में कोई दाखिल हुआ। उसे किसी ने थाम कर आराम से उठाया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो फरहत बेगम है। फरहत बेगम उसे कंधों से थामे कमरे से बाहर लेकर जा रही थी। वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में चली गई। मेहमानों को आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और सुमन का अता पता नहीं था। सारा घर परेशान था, कभी इधर तो कभी उधर। उसे सब ढूंढ रहे थे। सारा मोहल्ला, सारा घर छान मारा था। यहाँ तक कि उसके कमरे से भी ऐसा कुछ नहीं मिला था कि ये साबित हो कि वो भागी है। दिलावर साहब की तबीयत खराब होने लगी थी, तो सबकी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। इन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। फजर होने को थी और सुमन का अब तक अता पता नहीं चला था। रज़ा और उसकी फैमिली दिलावर हाउस में ही ठहर गई थी। ट्रीटमेंट के बाद दिलावर साहब को घर ले आया गया। घर आते ही फरहत बेगम ने अपने दूसरे हथकंडे पर अमल किया। इसने सबकी तवज्जो अब सजावल की तरफ कर दी। कल रात से सजावल भी नजर नहीं आ रहा है। जब से सुमन गायब हुई है, वो कहाँ है? सबा, जरा देखो सजावल को कमरे में। वो है क्या? दिलावर साहब ने पीछे पीछे से उसे रोका। तुम रुको, सब चलेंगे वहां पर। फरहत बेगम तायद में सर हिलाते उनके पीछे बोली। रज़ा, तुम भी साथ आओ। फरहत बेगम उसे भी साथ लेकर चलने लगी। वो इस बात में सर हिलाता उनके साथ चल दिया। सजावल कमरे का गेट अंदर से लॉक नहीं था। इस पे हाथ रखते ही वो खुलता चला गया। अंदर का मंजर देखते ही दिलावर साहब अपने दिल पर हाथ रखकर बैठते चले गए। सुमन सजावल के ऊपर औंधे मुंह लेटी हुई थी और दोनों ही सो रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि सारी रात साथ हों। सजावल उसे अपनी बाहों में भरे करीब किए सो रहा था। रज़ा गुस्से में गया, सुमन को खींच कर खड़ा किया। सुमन का नशा टूटने लगा था। वो होश की दुनिया में आने लगी, लेकिन इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और सर से दर्द से फट रहा था। उसकी आंखें खुली तो सबको अपने सामने पाकर वो हैरान हुई और खुद को अपने कमरे में ना पाकर परेशान भी। सजावल को गिरेबान से पकड़कर रज़ा को बात समझ आ गई कि कल रात उसके साथ क्या हुआ है। वो अपनी इज्जत गंवा बैठी। इसके साथ धोखा हुआ था जो इसकी सौतेली माँ ने किया था। वो अपनी सफाई में क्या कहती। एक जोरदार थप्पड़ दिलावर साहब ने उसको चेहरे पे मारा था। वो बुरी तरह ज़मीन पे जा गिरी। जैसे ही जैसे ही कुछ कहने लगी तो फरहत बेगम ने उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। दिलावर साहब वहां से जा चुके थे। बुरी तरह मार पीट के दोनों को लहूलुहान कर दिया था। दिलावर साहब ने यह फैसला किया कि इसका निकाह अभी के अभी से चावल खान से करके इसे रवाना कर दिया जाएगा। अब्बू, अब्बू मेरी बात सुने। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने देखा है। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं ना। वो चीखने वाले अंदाज दिलावर खान के कदमों में बैठी रो रही थी। उन्होंने एक जोरदार धक्का सुमन को मारा तो तुम हमारे लिए मर गई हो। रज़ा, निकाह गवाह को बुलाओ और इसे दफा करो। दिलावर साहब रज़ा को हुक्म देकर दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। रज़ा इस बात में सर हिलाकर अपने मोबाइल पर कॉल करके कुछ लोगों को बुलवाने लगा। सुमन को लाल कलर का इसके बारात का जोड़ा पहनाया गया। चंद लोगों में निकाह की रस्म पूरी की गई और सुमन को सजावल के साथ रुखसत कर दिया गया। सजावल इसे लेकर कहीं दूर किसी गांव में चला गया। वहां ले जाके वो एक छोटे से घर में ले गया जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। वो उसे छोटे से कमरे में ले गया। वहां जाके उसे कहा कि तुम बैठ जाओ यहाँ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। वो वहशत के आलम में इस छोटे से कमरे में बैठी रहे रो रही थी। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो उसके साथ ऐसा कभी ना होता। वो नम आंखों से अपनी मेहंदी से सजे हुए हाथ देख रही थी। सुर्ख रंग के कामदार जोड़े में दुल्हनों की तरह सजी वो इस घुटन ज़दा कमरे में बैठी थी। इसके गुलाबी गाल रोने की वजह से बुरी तरह लाल हो चुके थे। छोटे से कमरे में एक कोने पे मसेरी जिसपे सुमन सजी सवरी बैठी थी और सामने ही एक अलमारी थी। कमरे में ज़्यादा रोशनी न होने की वजह से सुमन को खौफ महसूस हो रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुलता है।
اور سجاول خان اندر آیا۔ سمن نظریں اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی تو سجاول خان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سمن کا جیسے سر چکرا گیا تھا۔ اسے دیکھ کے لمبے سے قد کا آدمی جس کا رنگ کالا اور بال بہت ہی گھریالے تھے، دانت نہایت گندے، پسینے کی بو دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، نیلی آنکھیں کالے رنگ پہ نہایت خوف زدہ لگ رہی تھی، کپڑے جیسے کئی دنوں سے بدلے ہی نہ ہوں اس قدر گندے لگ رہے تھے، بڑی بڑی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ بہت ہی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سجاول بیٹ کی طرف بیٹھی سمن کی طرف بڑھتا ہوا مزید خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جواب نہ پا کر سجاول ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ سمن تم جانتی ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بھی اتنا ہی بے قصور ہوں جتنی کہ تم، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم مجھے مل گئی ہو، شاید ہمارا ملنا اسی طرح لکھا تھا۔ سمن ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ کیا وہ ابراہیم ہے؟ دل کے کسی کونے سے آواز آئی۔ سامنے کھڑا وہ وجود کسی کپڑے چہرے کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت ابھرنے لگی، نکلی دانت اسے نکال کر پھینک دیے۔ سمن اسے بت بنے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس کے نکاح میں آئی تھی؟ کیا وہ ابراہیم تھا؟ کیا سجاول ہی ابراہیم تھا؟ وہ خود سے کئی سوال کر چکی تھی۔ ابراہیم سمن کے قریب آیا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کی ساری صورتحال بتانے لگا۔ سمن میں تمہیں رسوا کرنے نہیں آیا تھا، میں تمہیں عزت سے اپناتا، لیکن تمہاری سوتیلی ماں اس شاطر عورت نے میرا سارا کردار داغدار کر دیا۔ تمہارے ابو کی ساری جائیداد ہی اپنے نام کروانا چاہتی ہے، اس لیے اسے تمہیں گندا کر کے راستے سے ہٹایا ہے۔ سائم تمہارا بھائی ہے، اس کو ساری بات میں بتا چکا ہوں، وہ باہر کھڑا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ سمن تو جیسے سختی کی حالت میں تھی۔ اس کی زندگی نے کیسے پلٹا کھایا تھا؟ جہاں اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے، وہیں اسے احساس ہونے لگا کہ اب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ اسے مل گئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ سائم کے گلے لگ کر سمن کافی دیر تک روتی رہی۔ اب سائم کا مقصد اپنی سوتیلی ماں کو انجام تک پہنچانا تھا۔ چلو سمن اٹھو، جلدی کرو، 2 بجے کی فلائٹ ہے، اسلام آباد جانا ہے۔ اب تم ابراہیم کے بیوی ہو، مضبوط ہاتھوں میں ہو، اپنے گھر جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ سائم نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ سمن ابراہیم کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ کر بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کو اسلام آباد کے لیے روانہ کر کے سائم دلاور ہاؤس آ گیا۔ اسے ساری صورتحال دلاور صاحب فون پہ ہی بتا دی تھی، لیکن وہ سارے سچ سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ دلاور ہاؤس آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی سوتیلی ماں تو اسے ویسے ہی بری لگتی تھی، اور اب تو اس حرکت کے بعد اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اسلام آباد میں ابراہیم نے ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ جب تک سمن کے گھر سچ پتہ نہیں چلتا انہیں پاکستان ہی رہنا تھا، اس کے بعد وہ دونوں دبئی چلے جاتے۔ اسلام آباد پہنچ کر ابراہیم اسے فلیٹ پر لے آیا۔ کھانا اس نے راستے سے ہی لے لیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے کھانا کھایا اور وہ سمن کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سمن تم یہاں بیٹھو، مجھے ایک ضروری کام بھی کرنا ہے، اس کے بعد میں ذرا کسی کام سے جاؤں گا۔ یہ تمہارا فون ہے، میں نے تمہارے لیے خریدا تھا۔ سمن نے مسکراتے ہوئے موبائل لے لیا۔ ابراہیم فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ سمن کے دل میں ہلچل ہوئی کہ وہ کب تک آئے گا۔ وہ کئی سوال کرنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ ابراہیم کب سے سمن کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت سوچی۔ وہ بغیر شرٹ کے باہر آ گیا، ٹاول اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اپنے بالوں کو صاف کر رہا تھا، پورا جسم اس کا گیلا تھا۔ سمن ابراہیم کی اس طرح کی حرکت پہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نظریں نیچے کیے وہ اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک شرارتی نظر اس پہ ڈالی، پھر ٹاول اس کی طرف پھینک کر اس کی گود میں لیٹ گیا۔ ابراہیم کی اس حرکت پہ سمن کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ابراہیم اس کی اس کیفیت سے مزے لے رہا تھا۔ سمن مرزا، بہت ستایا ہے تم نے، اب تو تھوڑا تمہیں بھی ستانا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ پلیز آپ نہ جائیں نا، میں ابھی آئی ہوں، مجھے اس طرح گھر میں اکیلے ڈر لگے گا۔ وہ پہلا جملہ تھا جو اس نے بولا تھا۔ اچھا میری جان، تم کہتی ہو تو نہیں جاتا۔ وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اس کے پورے وجود کو تکنے لگا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہو رہی تھی، اس قدر حسین لگ رہی تھی۔
दिल बार बार बेईमान हो रहा था। सुमन, अच्छा बताओ, मेरी बॉडी कैसी है? वो अचानक से इसकी गोद से उठकर मुस्कुराते हुए बड़े ही बेबाक लहजे में मुझसे पूछने लगा। हाँ हाँ, अच्छी है। सुमन शर्म से लाल हो रही थी। बस अच्छी है? इब्राहिम ने उसके बिल्कुल करीब आ गया। सुमन तो जैसे आवाज ही अलग में रह गई। उसने आहिस्ता से अपने नरम गरम होठ सुमन की आंखों पे रख दिया। इब्राहिम की इस बेबाक हरकत पे सुमन शर्म से पानी पानी हो गई। इब्राहिम ने आहिस्ता से उसके दुपट्टा उसके सर से आज़ाद किया, मोहब्बत से उसके सारे चेहरे को चूमने लगा। सुमन ने अपना आप उसके हवाले कर दिया। वो खुद को बहुत पुरसुकून और मुतमईन महसूस कर रही थी। इब्राहिम आहिस्ता से इसके कानों पर झुका और कहने लगा, आई लव यू, और इसकी कान की लो को चूम लिया। सुमन इसकी इस हरकत पर लाल गुलाबी सी हो गई। आई लव यू टू, सुमन ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। इस वक्त वो इब्राहिम को बहुत प्यारी लग रही थी। सुमन ने प्यार से दोनों हाथों से उसके कंधों पर फैलाया, उसके दाएं गाल पर अपने लब रख दिए। इब्राहिम को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सुमन ने किया है। उसे इस वक्त सुमन पे बेसाख्ता प्यार आ रहा था। इब्राहिम, आप जानते हैं, इतने दिन, इतनी रातें जो आपके बगैर काटी हैं, हिजर की रातें थी, तकलीफ से भरी हुई। हर पल, हर नमाज में मैंने आपको मांगा है कि कोई मुआवजा हो जाए और आप मुझे मिल जाए। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं इतना कम है। इस वक्त इब्राहिम के मोबाइल बजा, स्क्रीन पर देखा तो अफजल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उफ, इसको भी अभी कॉल करनी थी। इसने मोबाइल साइलेंट किया और सुमन की तरफ मुतवज्जा हुआ। उठा लेना, कोई ज़रूरी बात होगी। सुमन ने उसे टोका। ज़्यादा बात नहीं करते। ये कहते इब्राहिम इसके लबों पर अपने लब रख गया, नरमी से इसके होठों को चूमने लगा। सदा का सुकून उतर आया था दोनों के अंदर। जिससे मोहब्बत की उसे हासिल कर लिया जिससे मोहब्बत की उसे हासिल कर लिया। सारी रात वो अपनी सुमन पर शिद्दत लुटाने लगा। अगली सुबह साइम उठकर किसी काम से बाहर चला गया। उसे अपनी सौतेली माँ का चेहरा सबके सामने लाना था। बाहर से उसकी कुछ फोटोग्राफ्स बनवाए और घर आ गया। सबको लॉन्च में जमा किया और दिलावर साहब की तरफ वो एनवेलप बढ़ा दिया जिसमें फोटोग्राफ्स थे। फरहत बेगम दिलावर साहब के साथ ही सोफे पर बैठी थी। जैसे ही एनवेलप से फोटोज निकाले, फरहत बेगम का मुंह हैरत और गुस्से से खुला का खुला रह गया। ये क्या बकवास है साइम? ये फेक पिक्चर्स हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। और वो क्यों ऐसे इंसान के साथ इस तरह की पिक्चर्स लेगी? इतना गलीज इंसान है वो। फरहत बेगम ने पहली पिक्चर उठाई और एक दो टुकड़ों में कर दी, लेकिन इस एनवेलप से कई शर्मनाक तस्वीरें निकलती गई जिसमें सबा और सजावल को की बेहुदा तस्वीर थे। दिलावर साहब सख्ते की हालत में चले गए थे। ये झूठी तस्वीरें हैं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और वो क्यों ऐसे इंसान के साथ ऐसी बेहुदा तस्वीर लेगी? इस कदर गंदा गलीज इंसान था वो। फरहत बेगम पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगी। तो ये बात आपको मेरी बहन के वक्त में याद नहीं आई कि वो क्यों ऐसे इंसान के पास जाएगी? साइम ने पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। अब्बू, आप जानते हैं ये सारा खेल आपकी बीवी का रचाया हुआ था। इसने ही सुमन को ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और सजावल के साथ भी इसी तरह हुआ था। उसकी ड्रिंक में भी कुछ मिलाया गया था। दोनों को ही बेहोशी की हालत में एक दूसरे के पास छोड़ दिया गया और मंजर इस तरह बना दिया जो मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इस कदर गिर गई है आपकी ये बीवी। एक औरत होते ही एक औरत किसको बदनाम कर दिया। इन्हें शर्म नहीं आई। और ये सब इन्होंने अपनी आपकी जायदाद की लालच में किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा सुमन का हक था, इसलिए इन्होंने सुमन को रास्ते से हटा दिया ताकि सारी जायदाद इन्हें मिल जाए। वो तो शुक्र करें कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इन्होंने सजावल के साथ ही किया। सजावल असल में मेरा दोस्त इब्राहिम खान है। वो यहाँ आया था भेस बदल के। वो और सुमन एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे। उसे यहाँ इज्जत से अपनाने आया था। साइम सारी सच्चाई अपने बाप को बता रहा था। पीछे से फरहत बेगम चिल्लाने लगी, ये झूठ वो बोल रहा है। फरहत बेगम खौफ से हकलाने लगी। एक जोरदार थप्पड़ दिलावर साहब ने फरहत बेगम के मुंह पे दे मारा। मक्कार औरत, इतनी लालची निकलोगी तुम? मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मेरी लाडली बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक और थप्पड़ दूसरे गाल पे दे मारा। इब्राहिम साहब बुरी तरह कांप रहे थे। साइम ने अपने अब्बू को पकड़कर अपने साथ लगाया। वो साइम के गले लगे, बुरी तरह बिलख बिलख के रोने लगे। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे।
میں نے سمن کو صفائی دینے کا ایک بھی موقع دیے بغیر اسے مجرم قرار دے دیا۔ میں اس کا باپ تھا یا دشمن؟ میں نے اپنی بیٹی کو ہی ایسی مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا۔ سائم، مجھے میری بچی کے پاس لے چلو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سائم نے گلے سے لگائے چپ کروانے لگا۔ اسے سب سچ پتا ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور آج شام اس کا ولیمہ بھی ہے۔ ہم جائیں گے، میں نے ٹکٹس کروا لیے ہیں، 12 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ صبا کہنے لگی، میں بھی جاؤں گی۔ سائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبا کی ٹکٹس بھی کروا لیے۔ وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی عمدہ کیا گیا تھا۔ سمن اسکائی بلو کلر کی کامدار میکسی میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ حسن کسی چاند کی مانند تھا اس کا۔ دوسری طرف ابراہیم اپنی وجیح شخصیت سے سب کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی ان کا عاشق ہو سکتا تھا۔ دلاور صاحب اپنی بیٹی کی قسمت پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے تمام جائیداد سائم اور سمن کے نام لکھوا دی تھی۔ صبا کی شادی رضا سے ہو گئی تھی۔